So good morning, one and all. Welcome for the next lecture of the hydrology. In the previous lecture, we had seen the various methods of the measurement of the evaporation. Before that, we had seen what is meant by evaporation. Then we had seen the different instruments, that is the atomometers, and the second one that we had seen for the measurement of the evaporation, that is the evaporation pans. So regarding the evaporation pans, we have seen the different pans, that is a class A evaporation pan. Then we had seen the sunken pan. Afterwards, we have discussed about the floating pans. Then IS pans, that is a Indian ISI standard pans. Those are also called as a land pan. And afterwards, we have discussed about the pan coefficient of the various pans. And we have also discussed about the average coefficient value, that whenever the average coefficient value of the pan coefficient is more, in that case we can treat that particular pan as a good one. Okay. Then after that, we have seen the evapotranspiration, which is the combination of the evaporation and transpiration. That means the vaporization of the water from the water bodies and from the leaves or the leaves of the plants or the trees. That is a combination, a combined effect is nothing but the evapotranspiration. Then we have seen that the methods of measurement, it is a lysimeter, then field plots, installation of the sunken tanks, then evapotranspiration equations, evaporation index methods. In that we have seen the lysimeter. It is a block of the soil which used to have the plants as like an or the crop as like an field from which you want to measure the evapotranspiration. Then after that, we have seen the field plots where water budget equation is applied, which includes the summation of or net subtraction of the precipitation, irrigation, and we used to subtract from this addition the runoff and increase in soil moisture or the ground storage, we can say. Then we started for the infiltration, I think so. Okay, so infiltration, we had seen that it is the first entry of the water in the soil, we can say. That is the vertical movement of the water in the soil from its top surface. म्हणजे पाऊस पडल्यानंतर ना किंवा जमिनीवरती पाणी आल्यानंतर ना किंवा इरिगेशन करत असताना ज्यावेळेस सुरुवातीला पाणी जमिनीवरती येतं किंवा मातीवरती येतं, त्यावेळेस तिच्या वरच्या लेअर मधनं ते पाणी हळूहळू खाली जमिनीमध्ये मुरत जातं. ती पहिली जी एंट्री आहे वॉटरची त्या सॉइल मधली, दॅट इज नथिंग बट द इन्फिल्ट्रेशन. मग हे प्रोसीड कसं होतं ते आपण बघितलं होतं. तर सुरुवातीला काय होतं, ज्यावेळेस पाणी जमिनीवरती येतं किंवा मातीवरती येतं त्यावेळेस ते सुरुवातीला सॉइल मॉइश्चर डिफिशियन्सी फुलफिल करतो. म्हणजे जी मातीची जी रिक्वायरमेंट आहे पाण्याची, जे सर्वच्या सर्व व्हाईट स्पेस तयार झालेलं असणार, ड्राय सॉइल असणार, ती सुरुवातीला वेट होते. म्हणजेच तिची जी मॉइश्चरची जी कमतरता आहे ती पूर्णपणे सुरुवातीला फुलफिल होते. आणि त्यानंतर ना जे एक्सेस असणारं जे पाणी आहे ते बाय ग्रॅव्हिटी डाऊनवर्ड मूव्ह होतं. So in an infiltration process, firstly it replenishes the soil moisture deficiency and excess moves downward by the force of gravity, which is called as a deep seepage or the percolation, and which builds the groundwater table. Okay. After that, we had seen the infiltration capacity. So we had seen that the infiltration capacity is nothing but the affinity of the soil. The affinity of the soil or the maximum capacity of the soil to absorb the water in a particular time duration. म्हणजे एका तासामध्ये 2 तासामध्ये जास्तीत जास्त ती सॉइल किती पाणी ऍब्सॉर्ब करू शकते, that is nothing but the infiltration capacity of the soil, which is measured in a centimeters per hour or the millimeters per hour. After that, we have summarized the things and we have started for the methods of measurement of the infiltration.
Before that, we had also seen that how the infiltration proceeds and the water used to move in a forward direction and in a downward direction. So in the methods of determination of infiltration, there are so many methods. Out of that, नहीं गायब नहीं रे बाळांनो, काय ते रेंजचा प्रॉब्लेम व्हायला लागला यार. Okay, is it visible now? So in the double ring infiltrometer, to overcome that drawback of the lateral movement of the water, they have placed the two rings. Okay, they have placed the two rings, means this first one will be as it is. This is of a 30 centimeter diameter, whereas another concentric ring around this 30 centimeter ring of a 60 centimeter diameter is placed, and both are driven in the soil at the same time, isn't it? About 15 centimeter, because they used to restrict the movement. That's why it is not required to go for the maximum depth. Okay, so round about 15 centimeter depth, they are inserted into the soil by using the hammer for applying the load over it. And again, the 10 centimeter gap is kept above the ground surface, out of which 5 centimeter is required or used for the depth of the water. So again, यहाँ पे अभी क्या होता है, जब हम पानी इंसर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले नहीं तो दोनों में एक साथ पानी डालने का, सेंटर वाली रिंग यानी कि जो अंदर वाली रिंग है इसमें और साइड वाली रिंग, ये दोनों में पानी एट ए टाइम डालने का. यानी कि क्या होगा, अभी दोनों में से पानी नीचे जाएगा और जो यहाँ पे लैटरल एंट्री मूवमेंट जो हो रही थी वाटर की, वो क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रल रिंग में से वाटर सीधा नीचे जाएगा और जो लैटरल एंट्री जो हो रही थी उसके लिए जो पानी लग रहा था, वो पानी कहाँ से मिलेगा, जो आउटर रिंग जो हमने प्रोवाइड की है उसमें जो पानी डाला है हमने, वो पानी क्या होगा, लैटरल मूवमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाएगा. यानी कि यहाँ पे जो भी वर्टिकल मूवमेंट रहेगी पानी की, वो सीधे सेंट्रल वाले और नहीं तो यानी कि अंदर वाले रिंग से रहेगी. यानी कि जो भी इनफिल्ट्रेशन रेट हम मेजर करेंगे, जो भी फॉलिंग हेड मेजर करेंगे, और जो भी हमारा कांस्टेंट हेड मेंटेन करने के लिए हमें पानी डालना पड़ता है यहाँ पे, वो मेजर करना है, तो हम कहाँ पे करेंगे, वो हम सेंट्रल रिंग पे मेजर करेंगे, क्योंकि सेंट्रल रिंग से ही पानी नीचे सीधा जा रहा है. इनफिल्ट्रेशन यानी कि क्या है, सीधा वर्टिकली जो पानी जा रहा है उसको हमें इनफिल्ट्रेट बोलने वाले हैं. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, वो 50 सेंटीमीटर के नीचे जाने के बाद वो साइड में जा रहा था, यानी कि वो साइड में जा रहा बगल में, यानी कि वो क्या हो रहा, हमारा सीपेज हो रहा. तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, वो जो साइड वाला जो पानी जाने वाला था वो तो जाने ही वाला है, तो वो उसके लिए पानी हमने साइड वाले रिंग से प्रोवाइड कर दिया. यानी कि वो सेंट्रल वाली रिंग में से जो भी पानी जाएगा नीचे, वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, which is nothing but our actual infiltration rate, we can say. And we used to concentrate for taking the observations about the amount of water required or amount of water infiltrated or moved downward, that is only about the central ring. So this is an what we can say benefit of the double ring infiltrometer above the single ring infiltrometer. And most of the times in the field also, the double ring infiltrometer is used or preferred for measurement of the infiltration rate, because it gives us the accurate or the rather most closely results as like an actual infiltration of the soils. Okay, so now we will summarize the things about the, both of them. So single ring and double ring infiltrometers, they consist of the two rings about 22.5 to 90 centimeter in diameters. They are penetrated into the soil for 15 centimeter, that is for single ring, so double ring, and for single ring it is about 50 centimeter. Infiltration rate is measured by either falling head or a constant head method. And most of the most important part which I missed to tell here in regarding when to add the water and when to note down the readings. यानी कि हमने यहाँ पे क्या बोला था कि हमें यदि हमारा कांस्टेंट हेड मेथड है तो हमें कंटिन्यूअसली यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का वाटर का डेप्थ मेंटेन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
कंटिन्यूअसली इसमें वाटर हमें पोर करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। तो वो रीडिंग जो है हमें अभी क्या करेंगे, हम मेजर करके ही पानी उसमें डालेंगे। तो वो जो रीडिंग्स रहते हैं वो कंटिन्यूअस इंटरवल में लिए जाते हैं, यानी कि 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट इंटरवल्स, यानी कि हर 5 मिनट्स के बाद हम मेजर करेंगे कि कितना पानी नीचे गया है या कितना पानी हमने डाला है उसमें, ताकि उसका डेप्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर मेंटेन हो गया। ये हो गया 5 मिनट का। यानी कि क्या होता है इनिशियल में, यानी कि स्टार्टिंग में जो इनफिल्ट्रेशन का रेट होता है वो ज्यादा होता है। तो उस वक्त हमें रीडिंग जो रहते हैं वो 1 मिनट 2 मिनट के इंटरवल में भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट में भी जो हमारा जार रहता है वो मान लो कि हम आपने एक 300 मिलीमीटर का लिया है, वो 300 मिलीमीटर वाटर भी वो सैंडी सॉइल होगा तो 2 मिनट्स में भी पोर हो जाता है। तो उस वक्त हमें वो इंटरवल जो होता है तो इंटरवल चेंज करना पड़ता है। कौन सा इंटरवल, वो पानी कितना हमने उसमें इनफिल्ट्रेट हो गया और हमने डाला वो मेजर करने के लिए। सो दैट इंटरवल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सॉइल एंड दे आर कॉमनली द 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 मिनट्स। एंड हमें कब तक करना है कंटिन्यूएशन, जब तक हमें जो वाटर हमें, यानी कि मान लो कि कांस्टेंट हेड मेथड में 5 सेंटीमीटर का हेड मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली 2 इंटरवल्स में कांस्टेंट रेट नहीं मिलता है, तब तक हमें मेंटेन करना है। यानी कि क्या, यानी कि मान लो अभी इनफिल्ट्रेशन मेजर करना हमें स्टार्ट कर दिया, हमने पानी डालना शुरू किया और हम रीडिंग्स लेते गए। अभी पहले 5 मिनट में वो ज्यादा पानी लेगा, नेक्स्ट के 5 मिनट्स में क्या होगा, वो थोड़ा कम लेगा, उसके नेक्स्ट 5 मिनट्स में और कम लेगा, उसके नेक्स्ट 5 मिनट्स में और कम लेगा। या ऐसा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। तो वो कब तक कंटिन्यू करने का, जब हमें 2 रीडिंग्स, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव 2 रीडिंग्स सेम नहीं आते, नहीं तो 3 रीडिंग्स लेने के, कॉन्जिक्यूटिव 3 रीडिंग्स सेम नहीं आते, तब तक हमें वो कंटिन्यूएशन करने का है। ए काय झालं रे, म्हणजे आपण काय केलं, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन यार। So from the instant where we are getting a constant infiltration rate, that is जितना पानी हम डाल रहे हैं वो हमें जिस मोमेंट पे कांस्टेंट मिलता है, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स में सेम आता है, उसके बाद से हम वो प्रोसीजर स्टॉप करेंगे। यानी कि वहां पे क्या होता है, उसके बाद में और उससे आगे afterwards or from that reading onwards there will not be any sort of increase in the infiltration rate, and that is nothing but the constant infiltration rate of the particular soil. Generally up to a 6 hours period or up to the 6 hours we used to get the constant infiltration rate. This is an general consideration. So now we came to know that now what is the infiltration rate by infiltrometers. Now the next method we are going to look for, that is a rainfall simulator. तर रेनफॉल सिम्युलेटर म्हणजे काय असतं की एक पर्टिक्युलर सॉइलचा लेयर फॉर्म केला जातो, किंवा एक सॉइल बेड आपण म्हणूया, सॉइल बेड यूज टू बी प्रिपेयर्ड और सॉइल प्लॉट यूज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच वी वांट टू मेजर द इन्फिल्ट्रेशन रेट. म्हणजे ज्या ऍक्च्युअल फील्ड मधून आपल्याला इन्फिल्ट्रेशन रेट मेजर करायचा आहे त्या टाइपचा सेम प्लॉट तयार केला जातो, सेम कंडिशन जनरेट केलं जातं, आणि इथं वेगवेगळे स्प्रिंकलर्स लावले जातात. स्प्रिंकलर इन द सेन्स काय करायचं, त्या रिजन वरती वॉटर स्प्रेड करताना हे स्प्रिंकलर थ्रू करायचं, म्हणजे स्मॉल ड्रॉपलेट्स मध्ये करायचं, जेणेकरून काय होणार, सॉइल कॉम्पॅक्ट नाही होणार, आणि त्या प्लॉट मध्ये ज्यावेळेस आपण ते हे करत जाणार त्यावेळेस काय होणार, पाणी जमिनीमध्ये मुरणार आणि ज्यावेळेस पूर्णपणे सॅच्युरेटेड होणार त्यानंतर ते पाणी साईडला निघणार. अँड वी यूज टू अकाउंट फॉर ऑल दोज लॉसेस, म्हणजे जे आपलं रन ऑफ असेल जनरेट झालेला, that runoff we used to measure the area. Okay, so in this method the small plots of land about 2 meters by 4 meter, there is a dimension 2 meter by 4 meter size, are provided with a series of nozzles, and the nozzles are arranged along the longer dimension. Means if you consider 4 meter as a length and 2 meter as a width, in that case
along the 4-meter dimension the nozzles are arranged. Okay, and there is an arrangement to collect the surface runoff at the outlet. म्हणजे त्या प्लॉटच्या बरोबर 4 मीटर म्हणजे जी लांबी आहे along that length we used to arrange the nozzles. म्हणजेच काय स्प्रिंकलर सारखं असणार, त्याच्यामधून पाणी स्प्रिंकल होणार त्या सॉइल वरती. त्याचबरोबर जे काही एक्स्ट्राचं पाणी असणार आहे, रन ऑफ होणार आहे, तो कलेक्ट करण्यासाठी बरोबर त्या प्लॉटच्या आउटलेटला आपण काहीतरी प्रोव्हिजन केलेली असणार. म्हणजे पीट फॉर्म केलेलं असेल किंवा एखादा टँक ठेवलेला असेल. Then there is a specially designed nozzles which produces the raindrops falling from a height of about 1 meter to the 2 meters. Means the distance or the height of those nozzles or that sprinkles we can say is about 1 meter to the 2 meter, and they are capable of producing the various intensities. Okay. Then as per the experiments, those are conducted in the controlled conditions and under the various by varying the intensities. Intensity in the sense the amount of the water which will be coming out from the nozzle we are going to change by changing the pressure. Okay, so by changing all those conditions, at different time periods, the whatever amount of water is infiltrating in the soil, that is measured in this. And afterwards the water budget equation is applied to find out the infiltration rate from that particular soil. This is a typical infiltration curve for a particular soil, we can say. This is an initial phase where the infiltration rate is so high. So here the time interval they have taken in the form of minutes, and it is a 0 to 20, 20 to 40, means 20 minutes time interval is there. So in between 0 to 20, the time there was a high infiltration rate. Then 20 to 40 there was a sudden drop. 40 to 60 again there is a drop. 60 to 80 again there is a drop, and that drop was continued. And at near to the 230, there we got a constant infiltration rate. So from 210 we got the constant infiltration rate. Means we have to continue the readings or the observations up to getting this constant infiltration rate. Okay. Then regarding the various soils, as per the standards, the infiltration rates are also given. So I have copied this from the book itself. For the heavy clayey soils, chicken मध्ये आपण म्हणतो, for heavy clayey soils the infiltration rate is a very less, and that accounts about less than 2.5 millimeters per hour. Just imagine the condition that how low the absorption rate is. 2.5 millimeters per hour. It is a constant infiltration rate for the clayey soils. Whereas for the shallow soils and less clay soils having the organic matter, the infiltration rate ranges between 2.5 to 25 millimeters per hour. Means about 2.5 millimeters to 25 millimeters per hour. This is the absorption rate of the water for these shallow soils having the again clay soils, and the soils those are having the organic matter in that, and that is considered as a low infiltration rate. Whereas for the sandy soils and silt content or silt soils, it is a medium, and that range is from 12.5 millimeters to the 25 millimeters. Means here the categories ranges. For the low it is 2.5 to 25, whereas for the medium it is from 12.5 to the 25.25 millimeters. Okay. So whereas for the deep sands, means where म्हणजे ज्या ठिकाणी वाळू असते खूप जास्त डेप्थ पर्यंत, and the soils those are well drained, in those cases that infiltration rate is more than 25 millimeters per hour, which is considered as a high infiltration rate of the soil. So for the sandy soils those are having a high depth, the water absorption rate is more than 25 millimeters per hour. Okay, this is the consideration regarding the infiltration rates and all those things.
Then the next parameter. Then the next parameter in the infiltration is the indices of the infiltration. So now what does it mean about the indices of the infiltration or infiltration indices? So infiltration indices or infiltration index rather in general is nothing but the amount of the water above which there will be a runoff. Means that amount of the water that indicates the maximum capacity of the absorption above which there will be the runoff. Means when there occurs a rainfall, a particular amount of the water will be absorbed by the soil, and once that absorption rate reaches up to its maximum capacity, after that there is a runoff. म्हणजे काय की जर का पाऊस पडायला लागला तर त्या केसमध्ये काय होतं, जमीन पाणी ऍब्सॉर्ब करत असताना ती तिच्या ठराविक लिमिट पर्यंतच करते. म्हणजे काय, समजा आता आपण पाठीमागे बघितलं की डीप सँडी सॉइलचा जो इन्फिल्ट्रेशन रेट आहे तो 25.5 मिलीमीटर पर हावर पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, जर का 25.5 मिलीमीटर एवढंच जर का इंटेन्सिटीने पाऊस पडायला लागला पर हावरच्या याने, म्हणजे जर का रेनफॉलची इंटेन्सिटी ही 25.5 मिलीमीटर पर हावरच आहे, तर त्या केसमध्ये जेवढा पाऊस पडणार तेवढा पूर्णपणे जमिनीमध्ये ऍब्सॉर्ब होणार. ती वाळू काय करणार, पूर्णपणे ऍब्सॉर्ब करणार आणि तिथं कोणत्याही पद्धतीचा रन ऑफ जनरेट होणार नाही. म्हणजे पाणी जमिनीवरती आपल्याला कुठेही दिसणार नाही, कारण जमिनीचा ऍब्सॉर्प्शन रेट जो आहे तो ऍब्सॉर्प्शन रेट हा पडणाऱ्या पावसापेक्षा या केसमध्ये कसा आहे, जास्त आहे. मग इन्फिल्ट्रेशन इंडायसेस काय इंडिकेट करतो, तर ज्या वेळेस तुमचा पावसाचं पर्जन्यमान म्हणजे व्हॉट एव्हर द रेनफॉल रेट इज देअर इन, तो रेनफॉलचा रेट किंवा ती इंटेन्सिटी जी आहे ती इंटेन्सिटी रन ऑफ कधी जनरेट करू शकेल, तर ज्या वेळेस त्या इंटेन्सिटीचं मॅग्निट्यूड हे तुमच्या इन्फिल्ट्रेशन रेट पेक्षा जास्त असेल. म्हणजेच वाळूवरून जर का पाणी व्हायचं असेल, म्हणजे रन ऑफ जनरेट व्हायचं असेल, तर तिथं पडणाऱ्या पावसाची जी इंटेन्सिटी आहे ती इंटेन्सिटी कंपल्सरी 25.5 मिलीमीटर पेक्षा जास्त असायला पाहिजे. आणि जो काही लॉस आहे तो म्हणजे इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स आहे. मीन्स द लॉस अबाउट विच देर इज अ रन ऑफ. It means it is the average rate of loss of rainfall. So loss in the sense what? Absorption. कुणी केलं, तिथे सॉइलने केलं. म्हणजे average rate of loss of a total rainfall such that the volume of rainfall excess than that results in a runoff. म्हणजेच काय, जर का रेनफॉलची इंटेन्सिटी तुमची ही किंवा पाऊस पडत असताना जर का त्या पावसाची इंटेन्सिटी ही त्या सर्व लॉसेसची सम केल्यानंतर ना जी काही सम येईल त्या सम पेक्षा जास्त असेल तरच रन ऑफ जनरेट होणार आहे. आणि ती जी काही सर्व काही लॉसेस आहेत, दोज लॉसेस आर नथिंग बट द इंडेक्स, and that index is considered as an infiltration index. So in simple language we can say that it is the average rate of a loss of a rainfall such that the volume of a rainfall excess than that loss results in a direct runoff, isn't it? मग हे जे इंडायसेस आहेत हे दोन पद्धतीने येतात. पहिल्या इंडेक्स मध्ये काय केलं जातं, तर इनफिल्ट्रेशन बी कन्सिडर केलं जातं. त्यानंतर ना सरफेस रिटेन्शन म्हणजे पाऊस पडत असताना झाडावरती पाऊस पडतो, मग ते पाणी काय होतं, तर पावसाचं पाणी त्या झाडाच्या पानांवरती थांबतं आणि तिथूनच ते इव्हॅपोरेट होतं, म्हणजे तो लॉस झाला. किंवा बऱ्याच वेळा काय होतं, पाऊस पडल्यानंतर पाणी डिप्रेशन्स मध्ये स्टोर होतं, म्हणजे कुठे खड्डे पडलेले असतात, चाऱ्या पडलेल्या असतात, ह्या सर्व ठिकाणी पाणी स्टोर होतं आणि नंतर ना पुढे वाहत जातं. म्हणजे हा काय झाला, तर इनिशियलचा लॉस झाला. आणि एका इंडायसेस मध्ये काय, मग इंडायसेस मध्ये काय केलं जातं, तर एका इंडेक्स मध्ये फक्त इनफिल्ट्रेशन कन्सिडर केलं जात आहे आणि दुसऱ्या इंडेक्स मध्ये हे सर्वच्या सर्व लॉसेस, म्हणजे कोणते, इनफिल्ट्रेशन म्हणजे जमिनीने ऍब्सॉर्ब केलेलं ते खड्ड्यांमध्ये अडकून राहिलेलं, आणि दुसरं म्हणजे कुठं, तर झाडांच्या पानांवरती राहिलेलं. सो as per those conditions the infiltration indexes are divided into two parts, or they are two types. The first one is the phi index and second one is the W index. तर W इंडेक्सला फक्त वेट इंडेक्स असे म्हटलं जातं. तर सुरुवातीला आपण phi इंडेक्स म्हणजे काय म्हणतो.
So phi index is nothing but the infiltration index here. So phi index जर आपण definition बघितलं ते काय सांगते, it indicates the average rainfall intensity above which the rainfall volume equals to the runoff volume. ओके, म्हणजेच काय सांगितलं पुन्हा एकदा की वरचीच डेफिनेशन फक्त रिफाईन केली थोड्या प्रमाणामध्ये, बट in this statement I have not included the which losses are considered in it. So here in general I had a statement that it indicates the average rainfall intensity above which the rainfall equals the runoff volume. म्हणजे काय, 25.5 मिलीमीटर एवढी त्या वाळूची ऍब्सॉर्प्शन कॅपॅसिटी आहे, आणि जर का त्या 25.5 मिलीमीटर पेक्षा म्हणजे समजा 30 मिलीमीटर पाऊस पडायला लागला तर काय होणार, 25.5 मिलीमीटर पाऊस ही वाळू ऍब्सॉर्ब करणार आणि 4.5 मिलीमीटर जे असणार तो रन ऑफ जनरेट होणार, 4.5 सेंटीमीटरचा रन ऑफ जनरेट होणार. म्हणजेच काय सांगतंय हे, तर फाय इंडेक्स काय इंडिकेट करतो, तर इट सबस्ट्रॅक्ट्स दॅट लॉस फ्रॉम द रन ऑफ, सॉरी लॉस फ्रॉम द टोटल इंटेन्सिटी. म्हणजे इंटेन्सिटी 30 मिलीमीटर्स होती आणि लॉस किती होता, 25.5. दॅट इज नथिंग बट द infiltration, and remaining 4.5 is nothing but the runoff. That is, it is that volume of rainfall which did not contribute to the runoff. म्हणजेच काय झालं आता इथं याच्यामध्ये आपण काय केलं, तर आपला जो लॉस होता तो लॉस आपण रेनफॉल मधून मायनस केला. म्हणजेच काय केलं आपण की हाय इंडेक्स म्हणजे रेनफॉलचं असं व्हॉल्यूम आहे, रेनफॉल पडलेल्या पावसापैकी असा पाऊस आहे किंवा असं पाणी आहे की ते पाणी रन ऑफ म्हणून बाहेर आलेलं नाही, म्हणजे ते. सो हियर द फाय इंडेक्स, इन द फाय इंडेक्स वी हैव जस्ट subtracted that volume of the rainfall which is not contributing to the runoff. It means it is that volume of the rainfall which did not contribute to the runoff. मग हे रनऑफला कॉन्ट्रीब्यूट न करणारं कोणकोणतं पाणी आहे, किंवा पडलेल्या पावसापैकी जे पाणी रनऑफ म्हणून बाहेर आलेलं नाही, जमिनीमधून रनऑफ म्हणून जमिनीमधून पाणी बाहेर आलेलं नाहीये, मग हे कोणकोणतं असणार आहे. जस्ट मिनिट, आय विल चेक इट. ऑडिओ high index. So runoff will be equals to rainfall minus high index. Now high index is in a units of centimeters per hour or millimeters per hour, isn't it? So total rainfall minus that losses into the time gives us the total runoff generated from that particular region or particular area, or that is equals to summation I, that is intensity. Now intensity will be in a centimeters per hour. Intensity minus high index, once again the losses will be in a centimeters per hour or millimeters per hour into the time for during which that rainfall has been occurred. Means intensity will have the unit of centimeters per hour, high index will have the unit of centimeters per hour. You will take the subtraction from that intensity and high index, will get the net rainfall intensity which is going to contribute for the runoff. As runoff we are measuring here in the centimeters, so we'll be required to change the unit. So here it has been multiplied by the time duration, so that you will get directly the runoff generated from that particular region. And hereafter we are going to use this formula for solving the numericals. This is all about the high index. So here we can see that this is an ideal example I have shown here. This is an ideal hydrograph where the rainfall intensity in centimeters per hour is plotted on y-axis and the time in hours is plotted on the x-axis. So x-axis indicates the time duration of the storm, whereas the rainfall intensity in centimeters per hour is plotted along the y-axis. And here all the intensities are plotted, that is from the mass curve. That is for the first 2 hours the intensity was 0.5, then for 2 to 4, that is next 2 hours intensity was about 1.25, then for
next 2 hours it was a 2, then it was 1, then it was a 2.25. Likewise, it means that whatever the rainfall intensity has been occurred, with a particular intensities or a particular durations. Say over here, for first 2 hours, the whatever the losses means the phi index is there, that loss is huge, or that loss is more than that of the rainfall occurring over there. म्हणजे इथं जो ऍब्सॉर्प्शन रेट जो आहे सॉइलचा, तो ऍब्सॉर्प्शन रेट हा पडणाऱ्या पावसापेक्षा जास्त आहे. त्याच्यामुळे इथं रन ऑफ नाहीयेच. याच्या वरच्या बाजूला आपल्याला बार चार्ट दिसत नाही, म्हणजे रन ऑफ हा होणारच नाहीये. सर्वच्या सर्व पाणी हे जमिनीमध्ये मुरणार. आणि हे आपण बऱ्याच वेळा फील्डमध्ये ऑब्झर्व करतो. जर का रिमझिम पाऊस पडत असेल तर त्या केसमध्ये कधीही पाणी जमिनीवरून वाहत नाही, ते पूर्णपणे जमिनीमध्ये आतमध्ये मुरतं, जिरलं जातं. सो दॅट इज नथिंग बट द लॉस वी कॅन से. परंतु आपण थोडस पुढे आलो होतो इथं. म्हणजे इथं काय केलं की जनरली त्या सॉइलचा जो कॅपॅसिटी जी आहे इनफिल्ट्रेशनची किंवा ऍब्सॉर्ब करून घ्यायची, म्हणजे तो टोटल लॉस जो आहे तो साधारणतः 0.7च्या आसपास आहे. कारण किती आहे, 0.5 to 1 आहे, बरोबर. इथं कुठेतरी 0.75 असेल, म्हणजे we will consider it as a 0.7 over here. And if that rainfall intensity whenever exceeded that 0.7 centimeters per hour, in that case only there was a runoff. म्हणजे ज्या वेळेस पावसाचं प्रमाण हे त्या ऍब्सॉर्प्शनच्या प्रमाणापेक्षा जास्त झालं, त्याच वेळेस तिथून पाणी व्हायला लागतं. तोपर्यंत पाणी वाहिलेलं नाहीये. आता इथं पाणी फक्त एवढंच इथंपर्यंतच वाहिलं, म्हणजे एवढाच आपल्याला कितीचा टोटल आपला किती आहे, 1.5 आहे, त्यातून 0.7 गेला, म्हणजे साधारणतः 0.8 सेंटीमीटर्स एवढा रन ऑफ जनरेट झाला. कुठं, इथं. कारण 0.7 किती काय होता आपला, 0.7 हा आपला लॉस होता. टोटल किती होता, 1.25 आहे, म्हणजे तो 1.25 हे टोटल पडला पाऊस, म्हणजे इंटेन्सिटी झाली त्याची. लॉस 0.7 झाला. ओके, म्हणजेच 1.25 मायनस 0.7 म्हणजे 0.55 सेंटीमीटर एवढा फक्त रन ऑफ जनरेट झाला. म्हणजे जे पाणी वाहिलं त्याची डेप्थ किती होती, तर 0.55 सेंटीमीटर होती. तेच आपण पुढे आलो कधी 4 ते 6 या ड्युरेशन मध्ये. इथं किती आहे, 2 सेंटीमीटर्स पर हवर एवढ्या रेनफॉलची इंटेन्सिटी आहे. म्हणजे एका तासामध्ये 2 सेंटीमीटर एवढा पाऊस पडत होता. त्याच्यापैकी लॉस किती झाला आता, इथं लॉस झाला 0.7 त्या तासामध्ये. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला, तर इथं 2 होतं, बरोबर. 2 मायनस 0.7 म्हणजे 1.3 सेंटीमीटर एवढा इथं रन ऑफ जनरेट झाला. 1.3 सेंटीमीटर एवढ्या वाहणाऱ्या पाण्याची डेप्थ होती. ते जर का आपण पुन्हा इथं पुढे आलो तर इथं किती दिसते आपल्याला, साधारणतः हे 0.9 दिसतंय. ओके, नियरली इक्वल्स टू 0.9. 0.9 सेंटीमीटर हा 10 ते 12 या ड्युरेशन मध्ये पाऊस पडला. परंतु त्या ड्युरेशन मध्ये लॉस किती होता, पुन्हा 0.7 होता. म्हणजे 0.9 पैकी 0.7 हे ऍब्सॉर्प्शन झालं. म्हणजे रन ऑफ जो झाला, म्हणजे जे पाणी वाहिलं ते किती वाहिलं, तर फक्त 0.2 सेंटीमीटरने नाही. क्लिअर. आणि इथं जर का आपण बघितलं 12 ते 14, इथं याची जी इंटेन्सिटी आहे ती 0.25 आहे. म्हणजे या तासामध्ये 12 ते 14 या तासांमध्ये फक्त 0.25 सेंटीमीटर्स एवढाच पाऊस पडला ह्या ड्युरेशन मध्ये, बरोबर. 0.25 सेंटीमीटर्स पर आवर. ऍब्सॉर्प्शन रेट किती होता, 0.7 होता. म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन कॅपॅसिटी पेक्षा कमी पडला, त्याच्यामुळे इथं रन ऑफ होणारच नाहीये. म्हणजे जमिनीला स्वतःलाच पाणी ऍब्सॉर्ब करायला कमी पडलं तर ती वरून पाणी वाहूच देणार नाही. अँड दॅट इज नथिंग बट द हाय इंडेक्स. मग ह्या हाय इंडेक्सच्या वरचा जो पाऊस असतो म्हणजे कुठला, ज्याने ऍक्च्युली कॉन्ट्रीब्युट केलं कुणाला, रन ऑफला, ज्याने ऍक्च्युली पाणी जमिनीवरून वाहण्यासाठी तिथं मदत केली, त्या पावसाला इफेक्टिव्ह रेनफॉल असं म्हटलं जातं. म्हणजे ज्यावेळेस आपण रन ऑफचं अनालिसिस करतो, इफ यू आर कन्सिडरिंग रन ऑफ ऍज अ मेन पॅरामीटर, इन दॅट केस the rainfall above the phi index is considered as a effective rainfall. Why effective rainfall? Because that is the only rainfall which is contributing for the runoff. That's why it is considered as an effective rainfall or net effective rainfall. Okay, म्हणजे लॉसेस पेक्षा जास्त ज्याने डायरेक्टली जमिनीवरून पाणी वाहून देण्यासाठी मदत केली, तो म्हणजे इफेक्टिव्ह रेनफॉल
for generation of a runoff. So this is about the phi index. Now the next index is the W index, which is called as a wet index also. त्याला बऱ्याच वेळा वेट इंडेक्स असंही म्हटलं जातं. तर याच्यामध्ये काय स्पेशालिटी आहे, तर याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त इन्फिल्ट्रेशन कन्सिडर केलं जातं. बाकीचा जो लॉस आहे, कुठला डिप्रेशन असेल, म्हणजे आपला जे खड्डे होते खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून राहिलं, त्यानंतर ना झाडांच्या पानांवरती पावसाचं पाणी साचलं, त्याच्यामुळे लॉस झाला, ते पाणी डायरेक्टली रनऑफला कॉन्ट्रीब्यूट नाही केलं, हे जे लॉसेस आहेत, इव्हापोरेशन आहे, हे लॉसेस वेट इंडेक्स मध्ये घेतले जात नाही. म्हणजेच वेट इंडेक्स मध्ये फक्त आणि फक्त इन्फिल्ट्रेशनच कन्सिडर केलं जातं. म्हणजेच आपण काय केलं, we did some refinement in the phi index where we have considered all the losses, and that is called as a W index, and it is obtained by subtracting the interception losses, that is initial losses, that may be the water which has been stored in the small pits or on the leaves. हा जर का लॉस आपण त्या फाय इंडेक्स मधून वजा केला तर आपल्याला बरोबर डब्ल्यू इंडेक्स मिळणार आहे. कारण फाय इंडेक्स मध्ये आपण काय घेतलं, सगळेच घेतले. म्हणजे कोण घेतलं, आपण इन्फिल्ट्रेशन घेतलं, इंटरसेप्शन घेतलं, इव्हापोरेशन घेतलं, मग ह्या सर्वांची सम म्हणजे फाय होती. आणि डब्ल्यू मध्ये काय करतोय आपण, डब्ल्यू मध्ये फक्त आणि फक्त इन्फिल्ट्रेशन घेतोय. म्हणजेच हाय इंडेक्स मधून आपण जर का इव्हापोरेशन, इंटरसेप्शन हे मायनस केला, देन यू विल गेट द डब्ल्यू इंडेक्स. So by definition it accounts only the infiltration loss, so it is also called as a wet index. आता वेट इंडेक्स आणि इन्फिल्ट्रेशन का, कारण पाणी जमिनीमध्ये गेल्यानंतर ना जमीन ओली होणार आहे, बरोबर. म्हणजे जमीन ओली होत असताना जेवढं पाणी ऍब्सॉर्ब केलं गेलं तेवढंच फक्त वेट इंडेक्स मध्ये कन्सिडर केलं गेलं, म्हणून त्याला आपण काय म्हणणार, वेट इंडेक्स असं म्हणणार. ओके, and how to get it now, either phi index minus those losses or total precipitation, म्हणजे जर काही पाऊस पडला, मायनस runoff मायनस इनिशियल लॉसेस, म्हणजे कुठले, आपले सगळेचे सगळे लॉसेस आहेत, ते जर का आपण केले तर आपल्याला बरोबर डब्ल्यू इंडेक्स मिळणार आहे. क्लिअर. म्हणजेच काय होणार, इट विल डिवाइड दॅट प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर्स, runoff in centimeters and initial losses in centimeters by the time duration during which the rainfall has been occurred, then we used to get the W index. P, total precipitation in centimeter, total runoff depth in a, or total runoff depth in a centimeter, that is the R. IA is the initial losses in centimeter, and T is the duration of the rainfall excess, that is the total time in which the rainfall intensity was greater than the W index. Okay, so this is all about the wet index. It is a refined form of phi index. Now if you consider the W index and a phi index, then the magnitude of which index will be more, I want to have an answers from your side. Now we have considered, we have discussed all the details of the W index and the phi index. Phi index includes all the losses, whereas W index includes the only infiltration loss. So who will have the maximum here? Okay, so the rate of rainfall for successive 30 minutes periods of a 4-hour storm is 3.5, 6.5, 8.5, 7.8, 6.4, 4.0, again 4.0, and 6 centimeters per hour. Taking a value of a phi index as a 4.5 centimeters per hour, compute the total rainfall excess and the W index. Okay, so it means that they had given us the rate of rainfall for successive 30 minutes interval for 4 hours. Okay, म्हणजे 4 तास पडलेल्या पावसामध्ये जे दर 30 मिनिटाला जे रेकॉर्डिंग केलेलं आहे, त्या दर 30 मिनिटाचं जे रेकॉर्डिंग आहे ते आपल्याला दिलेलं आहे. किती आहे ते, 3.5, 6.5, 8.5, 7.8, 6.4, 4.0, 4.0 and 6. मीन्स जर का 4 तासामध्ये दर 30 मिनिटाला रेकॉर्डिंग केलेलं असेल तर आपल्याकडे 8 रेकॉर्डिंग असलं पाहिजे. किती आहेत आपल्याकडे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 रेकॉर्डिंग आहेत. And they had given us the value of the phi index as a 4.5 centimeters per hour, means
per hour, the total loss from the total precipitation or total rainfall is a 4.5 centimeters. Then what is the total rainfall and total rainfall excess and the W index? Okay, may I start for the solution? We'll proceed for this is the first example, so we'll go for regarding the finding the total rainfall. It is a so much easy part. How easy I'm talking about? Because total rainfall will be nothing but the summation of all those rainfall intensities into the time duration. पहिल्या 30 मिनिटांमध्ये 3.5 होती, दुसऱ्या नंतरच्या 30 मिनिटांमध्ये 6.5 आहे, नंतरच्या 30 मिनिटांमध्ये 8.5 आहे. Likewise, at the end it was 6 centimeters per hour. Means in first 30 minutes it was 3.5 centimeters per hour. Intensity was there. So how much rainfall has been occurred then? 3.5 into 30 by 60 centimeters. झेपते का बघा, समजते का बघा, लक्षात येते का बघा. पहिल्या 30 मिनिटांमध्ये जे रेनफॉलची इंटेन्सिटी जी होती ती किती होती? 3.5 सेंटीमीटर पर आवर होती, सेंटीमीटर्स पर आवर होती. आपण काय करायचं आता, तर त्या 30 मिनिटांमध्ये रेनफॉल किती पडला की त्याची इंटेन्सिटी झाली. मग रेनफॉल किती असणार? 3.5 हे सेंटीमीटर पर आवर आहे. रेनफॉल कशामध्ये असणार आपला? सेंटीमीटर मध्ये असणार. म्हणजेच काय करायचं आपल्याला? 3.5 into 30 by 60. 30 is a minute's duration and hour for a 60, so that will get cancelled. Hour will get cancelled and you will get the unit for only centimeters, isn't it? So likewise, you have to add all those values so that you will get the total rainfall. So we'll see that now. So total rainfall, it is a precipitation. You will add all those entities, you will get the its a magnitude as a 46.7 centimeters per hour. Believe me that this is not a rainfall. This is a rainfall intensity, isn't it? Now, what we want to have? We want to have how much precipitation has been occurred during that time interval of 4 hours. Okay. So how to convert that now? That 46.7 centimeters per hour to the centimeters, that is 30 by 60. So 30 by 60 is the interval, that is a 30 minutes by 60 as a hour. So it will be hour will get cancels and only unit will remain as a centimeters. So this is equals to 23.35 centimeters. So this is a total rainfall which has been occurred during that time interval of 4 hours, we can say. Okay, is it clear now? So now the next one, that is the total rainfall excess and the phi index. तर टोटल रेनफॉल एक्सेस म्हणजे काय असणार आहे? आता आपण पाठीमागे बघितलं की रेनफॉल एक्सेस किंवा इफेक्टिव्ह रेनफॉल म्हणजे काय? तर इफेक्टिव्ह रेनफॉललाच किंवा आपण एक्सेस रेनफॉल म्हणतो, ज्याच्यामुळे ऍक्च्युअली रन ऑफ जनरेट झाला. म्हणजे जेवढे काही रेनफॉल पडला, जेवढा काही पाऊस पडला, त्याच्यापैकी किती वेळा किंवा कोणकोणत्या इंटरव्हल मध्ये रन ऑफ जनरेट झाला. That we want to know here. Now, for knowing that, म्हणजे आता आपल्याला ते काढायचं आहे. म्हणजे त्यात आपल्याला व्हॉल्यूम काढायचं आहे इफेक्टिव्ह वाला. मग आता ते आपण कसं काढणार? तर जर का आपल्याकडे टोटल लॉस माहित असेल आपल्याला, तो टोटल लॉस जर का त्या प्रत्येक इंटरव्हल मधल्या ह्याच्यामधून मायनस करत गेलो आपण, म्हणजे त्या पडलेल्या इंटेन्सिटी मधनं, तर आपल्याला बरोबर रन ऑफ मिळणार आहे. कारण आपल्याला काय माहितीये, रन ऑफ म्हणजे काय असतोय? तर रन ऑफ इज इक्वल्स टू इंटेन्सिटी समेशन ऑफ इंटेन्सिटी मायनस लॉस, म्हणजे टोटल प्रेसिपिटेशन मायनस टोटल लॉसेस. आता इथे हे इंटेन्सिटीच्या फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे, युनिट सेंटीमीटर्स पर आवर मध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे आपण काय करणार इथं आता, तर ते कन्वर्ट करून घेणार. म्हणजे या इंटेन्सिटीज आपण कन्वर्ट करून घेणार. त्याचबरोबर 4.5 सेंटीमीटर्स पर आवर आहे, ते सुद्धा आपण कन्वर्ट करून घेणार, जेणेकरून आपल्याला टोटल रेनफॉल एक्सेस मिळेल. म्हणजेच काय होणार आहे आपल्याला की टोटल 4.5 सेंटीमीटर्स पर आवर म्हणजे एका तासाला 4.5 सेंटीमीटर पर आवर एवढा ऍब्सॉर्प्शन रेट आहे त्या सॉइलचा, किंवा तेवढा तो लॉसचा रेट आहे त्या पर्टिक्युलर कॅचमेंटचा. मग जर का 3.5 सेंटीमीटर्स पर आवर पाऊस पडला, 3.5 सेंटीमीटर्स पर आवर पाऊस पडला आणि ऍब्सॉर्प्शन रेट जर का 4.5 असेल, तर तिथं रन ऑफ जनरेट होईल का रे?
इज देयर रन ऑफ विल बी ऑकर. पाऊस पडतोय 3.5 एवढा आणि जमिनीचा ऍब्सॉर्प्शनचा रेट आहे 4.5. मग पाणी जमिनीवरून वाहील का? शक्यच नाहीये. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑल दॅट मॅग्निट्यूड ऑफ 3.5 विल बी गेट ऍब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल and there will not be a runoff. It means that the effective rainfall will have the magnitude more than 4.5 only. It means that we will be required to consider the values from this. Those are having magnitudes more than 4.5. It means we will be required to consider the magnitude 6.5. 3.5 will not be there because out of 3.5, if their absorption rate or absorption is a 4.5, means there is no runoff, no effective rainfall will be there. म्हणजे 3.5 ही व्हॅल्यू येणार नाहीये. Then again that 4 will not be there because out of 4.5 is absorption. म्हणजे आणखी 0.5 मिलीमीटर सॉरी आणखी 0.5 सेंटीमीटर पर आवर एवढी कॅपॅसिटी जास्तीची आहे ऍब्सॉर्प्शनची पडणाऱ्या पावसापेक्षा. म्हणजे ते पूर्णपणे 4 सेंटीमीटर पर आवर हे पाणी जमिनीमध्ये मुरणार आहे. त्याच्यामुळे रन ऑफ जनरेट होणार नाही. त्याच्यामुळे पाणी जमिनीवरून वाहणार नाही. मग पाणी कोणाकोणामुळे वाहणार? 6.5 मुळे. म्हणजेच काय? 6.5 मायनस 4.5 म्हणजे किती? 2 आला. तो 2 सेंटीमीटर पर आवर काय असणार आपला? रन ऑफ असणार. त्यानंतर ना 8.5 मायनस 4.5 तिथंही असणार. 7.8 मायनस 4.5 6.4 minus 4.5 आणि 6 minus 4.5. So we'll see now. So as we are knowing that a total rainfall excess, that is runoff, is equals to summation of infiltration rate, rainfall intensity I minus the phi index into time. Phi we are multiplying it by time because it is in a centimeters and intensities and the phi index they are in a centimeters per hour. So it will be required to multiply it by a total number of hours so that we will get total time. It will be required to multiply by total time so that we will get the net rainfall excess. तर मग याच्यामध्ये काय काय येणार? याच्यामध्ये ज्या इंटरवल मध्ये हाय इंडेक्स पेक्षा जास्त इंटेन्सिटी होती फक्त तेवढ्याच व्हॅल्यू येणार. म्हणजेच पहिला कोण घेतला मी? 6.5 minus 4.5 as a loss, means intensity is the 6.5 minus phi index, that is a loss as a 4.5 plus second one it is a 5.7 8.5 चुकून झाले ते 5.7 minus 4.5 plus 8.5 minus 4.5 7.8 minus 4.5 6.4 minus 4.5 6 minus 4.5 एवढ्या व्हॅल्यू फक्त येणार याच्यामध्ये. ह्या दोन 4 जे आहेत ते 4 येणार नाहीये. ओके, सो ओनली वी हॅव कन्सिडर्ड हिअर द इव्हेंट्स और द इंटेन्स रेनफॉल्स intensities, those are having magnitude more than the loss. Into 30 by 60, it is a time duration. This is for a 30 minutes interval. Okay, so we have converted that to the our centimeters. So we get its a magnitude as about 6.35 centimeters. You may cross check the same, is the values are same or not. Okay, just cross check it, take those values and cross check it. Is the magnitude is a 6.35 or less or more. Okay, then the next one, हा 4.5 जो आहे तो म्हणजे आपला इनफिल्ट्रेशन लॉस झाला. दैट 4.5 इज द लॉस, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बारिश हो रही है यहाँ पे वो बारिश का जो रेट है वो हमें दिया है 30 मिनट इंटरवल के लिए. ओके, 30 मिनट्स इंटरवल के लिए बारिश का रेट दिया है. पहले 30 मिनट्स में कितना है? 3.5 है. दूसरे 30 मिनट्स में 6.5 है. बाद में 8.5, नेक्स्ट 7.5, 6.4, 4.0, 4.0 और 6.0 है. और उसमें से उन्होंने क्या दिया है? हाई इंडेक्स का मैग्नीट्यूड 4.5 दिया है. यानी कि क्या हो रहा है? हाई इंडेक्स यानी कि क्या है? हमारा टोटल लॉस है. यानी कि जो भी बारिश हो रही है उस बारिश में से 4.5 4.5
आई एम क्लैरिफाइंग दैट जो 4.5 जो है वो 4.5 लॉस है, यानी कि क्या हो गया, यदि बारिश हमारा 4 सेंटीमीटर पर आवर हो रहा है और वहां पे मैक्सिमम सॉइल जो एब्सॉर्ब कर रही है वो 4.5 है। अभी लॉस यानी कि क्या है, वो पानी जो वहां की जो मिट्टी है वो मिट्टी एब्सॉर्ब कर रही है, तो एब्सॉर्प्शन रेट है वो एब्सॉर्प्शन रेट है 4.5, यानी कि जितना बारिश हो रहा है उसमें से ज्यादा एब्सॉर्प्शन रेट सॉइल का है, वो मिट्टी का है। तो मिट्टी को यहाँ पे और 1 सेंटीमीटर भी बारिश एडिशनल हुआ, यानी कि 3.5 प्लस 1 यानी कि 4.5 हुआ, तब भी वो एब्सॉर्ब करेगा, यानी कि 3.5 यहाँ पे नहीं आएगा, किसमें, जो इफेक्टिव रन ऑफ जनरेट कर रहा है उसमें नहीं आएगा। यानी कि इफेक्टिव रन ऑफ कभी कब जनरेट होगा, जब रन ऑफ रेनफॉल का वॉल्यूम, जो बारिश गिर रहा है उसका रेट ये अब्सॉर्प्शन रेट से ज्यादा रहेगा, 4.5 से ज्यादा रहेगा, तभी रन ऑफ जनरेट होगा। सो जो भी वैल्यूज बारिश के 4.5 से कम है वो रन ऑफ जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे मिल रहा है कितना, 4.5 से कम ही मिल रहा है। हम ले कितना सकते हैं, 4.5 तक ले सकते हैं, यानी कि ज्यादा नहीं हो रहा है, एक्सेस हो ही नहीं रहा है, तो वो एक्सेस हमें निकालना है, और वो एक्सेस यानी कि क्या है, हमारा रेनफॉल एक्सेस है। सो फर्स्ट वैल्यू 3.5 आई हैव नॉट कंसीडर्ड, यानी कि 3.5 माइनस 4.5 यानी कि -1 आएगा, यानी कि डिफिशियंसी आएगा वहां, वो एक्सेस नहीं होगा। वो डिफिशियंसी कैसे आता है, मैं आपको इससे दिखाता हूँ। ये हमारा जो ग्राफ जो था, कहाँ गया वो ग्राफ, इनफिल्ट्रेशन कर्व जो था उसमें मैंने दिखाया था आपको, W इंडेक्स था, इंडेक्स कहाँ गया, जस्ट मिनट, आई विल शो यू दैट बिकॉज द थिंग्स मस्ट बी गेट क्लियर। हाँ देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी यहाँ पे कितना है रेट इसका, नियर अबाउट 7 इसका लॉस है, यानी कि एब्सॉर्प्शन रेट है, यानी कि जो टोटल मिल रहा है उसमें से 0.7 ये अब्सॉर्ब कर रहा है। अभी यहाँ पे कितना हो रहा है, 0.5 ही बारिश हो रहा है, सो यहाँ पे रन ऑफ नहीं होगा, यानी कि ये 0.5 का जो रेनफॉल हो रहा है वो रन ऑफ के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ओके, सो जितने भी वैल्यू 0.7 से ज्यादा रहेंगे इस केस में, वो सभी क्या करेंगे, रन ऑफ जनरेट करेंगे, और उससे से कम जो है वो रन ऑफ बिल्कुल भी नहीं जनरेट करेंगे। सो सिमिलरली इन दिस केस I have considered by considering the given value of the 4.5. So 4.5 यानी कि लॉस हो गया, उतना ऑब्जर्व कर सकते हैं, 3.5 नहीं आएगा, 6.5 जरूर आएगा। क्यों आएगा 6.5? क्योंकि वो 4.5 से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा इनका सब्सट्रैक्शन। सो उतना 2 सेंटीमीटर पर आवर जो रहेगा वो रन ऑफ जनरेट करेगा। वो क्या करेगा, पानी हमारे ग्राउंड के ऊपर से बहने के लिए हेल्प करेगा, मदद करेगा। So similarly, the next value, the 5.7, by mistake I had considered here as a 5.7. So we'll consider that also here. So 8.5, जो 8.5 जो है यहाँ पे, so this 8.5 वो 4.5 से ज्यादा है, so क्या होगा, इसमें से भी रन ऑफ जनरेट होगा। बाद में 7.8, 6.4, 6, ये सब वैल्यू आएंगे, यानी कि जो भी मैग्नीट्यूड 4.5 से ज्यादा है वो सब रन ऑफ जनरेट करेंगे, यानी वो सब जमीन के ऊपर से पानी बहने के लिए मदद करेंगे। और बाद में मैंने क्या किया है, यस रन ऑफ इज डिपेंडंट, रन ऑफ कॉन्स्टंट नाहीये जपला, परंतु इथं जो पाऊस पडलेला आहे, जी काही इंटेन्सिटी वेगवेगळ्या पडलेल्या आहेत, या 4 तासामध्ये दर 30 मिनिटाला जे आपण रेकॉर्डिंग केलं, त्या रेकॉर्डिंग नुसार जेवढा काही टोटल पाऊस पडला त्याच्यापैकी किती पावसाने किंवा त्या पर्जन्यमानापैकी किती पर्जन्यमान हे रन ऑफ मध्ये कन्वर्ट झालं, म्हणजे समजा इथं टोटल 23.5 सेंटीमीटर पाऊस पडला, परंतु टोटल 23.35 सेंटीमीटर पाऊस पडला, परंतु 23.35 सेंटीमीटर हे पूर्णपणे रन ऑफ नाही झाला, ते जमिनीवरून नाही वाहिलं। तसंच काय होणार, समजा पुढच्या 4 तासानंतर पाऊस पडला, त्यावेळेस काय असणार, इथल्या व्हॅल्यू वेगळ्या वेगळ्या असणार,
म्हणजे ह्या व्हॅल्यू जर का वेगळ्या वेगळ्या असतील तर त्या पुढच्या 4 तासामध्ये जनरेट होणारा रन ऑफ म्हणजे जमिनीवरून वाहणारं पाणी हे वेगळं असणार. म्हणून आपण काय केलं, डायरेक्टली ह्या 23.35 मधून मी 4.5 वजा नाही केलं इथं. आपण तसंही करू शकत होतो, कारण हा टोटल प्रेसिपिटेशन आहे. आणि ह्या टोटल प्रेसिपिटेशन मधून जर का आपण हे 4.5 इंटू 30/60 केलं असतं तरी आपला रन ऑफ मिळाला असता. परंतु याच्यामध्ये आपण 3.5 घेतलेला आहे, 4 घेतलेला आहे. मग जर का हे 3.5 आणि 4 हे कधी पडले, हा दिस इज फॉर 30 मिनिट्स, this is for 30 minutes and this is for 30 minutes, means for 1.5 hour the intensity of the rainfall was less than the losses. म्हणजे 1.5 तासामध्ये जो पाऊस पडला त्याचं मॅग्निट्यूड जे होतं ते जमिनीच्या ऍब्सॉर्प्शन रेट पेक्षा कमी होतं. म्हणजे काय झालं, त्या 1.5 तासामध्ये पडलेला पूर्णपणे पाऊस हा जमिनीने ऍब्सॉर्ब केला. म्हणजे 4 आणि हा 3.5 वाला, म्हणजे या 1.5 तासामध्ये रन ऑफ बिलकुल सुद्धा जनरेट होणार नाही. मग रन ऑफ कुठे कुठे जनरेट होणार, 8.5 ला होणार, 7.5 ला होणार, 6.4 ला होणार, 6 ला होणार. म्हणून आपण काय केलं तर फक्त त्या व्हॅल्यूज घेतल्या. इज इट क्लिअर नाऊ? इज दिस इज क्लिअर नाऊ? गौरव, इज दिस इज क्लिअर? यस, ओके. मग आता बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल की मी इथं 30×60 का केलं, बरोबर? बहुत लोगों को एक क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि यहाँ पे मैंने 30/60 क्यों किया, क्योंकि रेनफॉल एक्सेस जो है यानी कि वो रन ऑफ जो है वो हम सेंटीमीटर में माप रहे हैं. इंटेंसिटी किसमें है हमारा, सेंटीमीटर पर आवर में है. हाई इंडेक्स यानी कि लॉस किसमें है, 4.5 सेंटीमीटर पर आवर में है. सो ये हमारा किसमें आएगा, सेंटीमीटर पर आवर में आएगा. हमें किसमें चाहिए, सेंटीमीटर्स में चाहिए. सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो ड्यूरेशन को किसमें कितना था, 30 मिनट्स का था. सो मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स बाय 60 किया तो डायरेक्टली वो हावर्स कैंसिल हो गया और मुझे डायरेक्टली यूनिट सेंटीमीटर का आएगा. अभी डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वैल्यूज आई हैव कंसीडर्ड. 5.7 बाय मिस्टेक आई हैव टोल्ड हियर. ओके, सो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 6.5, बाद में 8.5, सॉरी 6.5, देन 8.5, then 7.8, 6.4 और 6 आएगा. 5.7 by mistake I have considered over here because otherwise you may add that value here. Okay, कहीं पे तो खाली प्रोसीजर ध्यान में रखो क्या आएगा. सो ये सब करने के बाद जो वैल्यू आता है वो 6.35 आता है. सो जस्ट चेक दिस मैग्नीट्यूड. ओके, ये जो मैग्नीट्यूड है कैलकुलेशन जो मैंने किया है वो कैलकुलेशन चेक करो, उसके हिसाब से इसका वैल्यू आएगा 6.35 सेंटीमीटर्स. ओके, नाउ उसके बाद में क्या क्या पूछा है हमें, तो डब्ल्यू इंडेक्स पूछा है. ये हमने क्या निकाला, टोटल रेनफॉल एक्सेस निकाला हमने. ये एक्सेस रेनफॉल कितना है, 6.3 सेंटीमीटर. किसमें से, टोटल रेनफॉल से. टोटल रेनफॉल कितना था हमारा, 23.35 सेंटीमीटर था. उसमें से जो रन ऑफ हुआ वो खाली 6.35 सेंटीमीटर हुआ. अभी उसके बाद क्या पूछा है हमें, डब्ल्यू इंडेक्स पूछा है. सो डब्ल्यू इंडेक्स में क्या आता है, खाली इनफिल्ट्रेशन लॉस आता है. सो वी विल सी दैट. सो फॉर डब्ल्यू इंडेक्स वी आर नोइंग दैट टोटल प्रेसिपिटेशन यानी कि टोटल बारिश माइनस टोटल रन ऑफ माइनस इनिशियल लॉसेस अपॉन ड्यूरेशन अपॉन दैट स्टॉर्म ड्यूरेशन वी कैन कंसिडर. मग इथं टोटल बारिश माइनस टोटल रन ऑफ. सो टोटल बारिश कितना था हमारा, 23.35 था. अभी यहाँ पे इफेक्टिव नहीं लेना है डब्ल्यू इंडेक्स निकलते वक्त, जो टोटल बारिश हुआ वो लेने का. 23.35 माइनस रन ऑफ कितना हुआ यानी कि एक्सेस 6.35. इनिशियल लॉस हमें दिया है क्या, वो नहीं दिया है, वो क्या हो गया, 0 हो गया. सो डिवाइडेड बाय द ड्यूरेशन इज ऑफ 4 आवर्स. सो यू विल गेट द डब्ल्यू इंडेक्स एज 4.25 centimeters per hour. So here we can check that the magnitude of a W index is less than that of the high index. So S exactly 4.25. अब यहाँ पे आपके समझ में आएगा कि W इंडेक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हाई इंडेक्स से कम है, क्योंकि हाई इंडेक्स में सभी लॉसेस आते हैं. कौन सा आपका इनफिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, बाद में इंटरसेप्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन
W इंडेक्स में खाली हम इनफिल्ट्रेशन सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू मिलेगा W का वो हमेशा कम आएगा। अभी आया समझ में सभी के? I hope so all of you are clear about this. Only concentrate upon the concept and the part of the methodology of the calculations. Okay, at the time of providing the notes, that is PPTs, I am going to clear this thing about the data here. Okay, so can we go for next example now? Can we go for next example? Okay, we'll go for next one now. Okay. Yes, we'll go for. Now take down this one. The rainfall rates for a successive 30 minutes interval up to 4 hours are given in the table as below. If the surface runoff is a 3.6 centimeters, determine the phi and W index here. So यहाँ पे क्या दिया है हमें? पिछले एग्जाम्पल में हमें सरफेस रनऑफ पूछा था और फाई इंडेक्स दिया था। अभी यहाँ पे क्या दिया है? सरफेस रनऑफ दिया है और हमें फाई इंडेक्स और W इंडेक्स पूछा है। And they had given us the data for a 30 minutes interval for a 4 hours of duration. So this is a data which is given to us. Just note down this. So assuming the phi as greater than 1.3 and less than 1.8, so we get the 6 numbers of the intensities. So putting those values in our regular equation, that is the runoff is equals to summation I minus phi into time. So runoff is a 3.6 centimeters excess runoff we can say. Then the intensities, those are more than 1.3 and less than 1.8. Those we have to consider. The intensities, those are more than 1.3 but less than 1.8 are we have to consider. So I have considered 2.8 minus phi. Phi हमें निकालना है, लेकिन हमने अज्यूम क्या किया है कि phi का वैल्यू 1.3 और 1.8 के बीच में कहीं तो है। तो हमने पहले क्या किया, जो भी इंटेंसिटीज यानी कि मैग्नीट्यूड जो दिए हुए हैं वो रेंजिंग बिटवीन 1.3 एंड 1.8 हमने ले लिए और उसमें से हम अभी 5 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो 2.8 माइनस 5 प्लस 4.2 माइनस 5 प्लस 3.9 माइनस 5 प्लस 2.8 minus 5 plus 2.2 minus 5. What is the magnitude you are getting? If you have calculated, then please go ahead, tell me the answer. I have multiplied here by 30 into 60. So by simplification, by simplifying the things, we get 3.6 is equals to, this sum is accounts about 17.7 minus 6 times 5 into 30 by 60. And after simplification, we used to get phi as a 1.75 centimeters per hour. Just check it, is the answer is correct or wrong. Do the calculations and do check it. Lastly, do check the calculations and tell me the answer. This answer is correct or wrong. Okay. Then now we have to justify is the value is correct or wrong. So how we will come to know that? As whatever the 6 number of intensities those who have considered over here, it is 2.8, 4.2, 3.9, 2.8, 2.2, 1.8. All those intensities are more than the value of a phi which we have calculated. Means we got the phi here as a 1.75, and whatever the magnitudes of the intensities those who have considered, they all are more than 1.75. It means that whatever the value of the phi which we have calculated is a correct one. The other way which can be used, that is go for checking that it is a this 2.8 minus 1.75, 4.2 minus 1.75, and cross checking is the value of 3.6 is matching or not. If it doesn't match, then we have to consider the next value of the phi, that is next series of the data we have to assume, okay, from given data. So now after the phi, we have to go for the next one, that is W index. So we are knowing W index is equals to total precipitation minus
runoff minus initial losses upon the duration. So total precipitation will be summation of all the intensities into the total time duration, that is 1.3 plus 2.8 plus 4.2 plus 3.9 plus 2.8 plus 2.2 plus 1.8 plus 0.9. This is the total precipitation. That was for a 30 minutes interval. So in centimeters it will be into 30 by 60 because interval is of 30. So we have multiplied here over by 30 to 60 minus the runoff was a 3.6. So minus again 0 I have put it here for the initial losses as their magnitude is not given. So I have kept the value as 0 divided by 4. So we get its a magnitude as great as a 1.5875 centimeters per hour. Okay, I'm expecting the same answer